دور دراز پیسیفک اوشن میں موجود یہ ہے پومپی آئلینڈ، جو اپنے مینگرووز کے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ پومپی آئلینڈ کی تنہائی کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے سب سے قریب پاپا نیو گینی ہے، اور وہ بھی یہاں سے 1900 کلومیٹر دور ہے، اور دوسرے نمبر پہ جاپان ہے جو کہ 3600 کلومیٹر دور۔ اوپر سے دیکھا جائے تو پومپی آئلینڈ صرف جنگلات اور مینگروو سے بھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس جنگل کے نیچے چھپا ہے روحوں اور آتماؤں کا شہر۔ جی ہاں، ایک ایسا شہر جہاں یہاں کے لوکلز جانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کسی نے یہاں جانے کی کوشش کی یا اس شہر کے بارے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تو ان کی موت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نین میڈول نامی یہ شہر پومپی آئلینڈ کے ایسٹ میں فارسٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں جانے کے لیے پہلے پومپی آئلینڈ کے کنگ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور ایک خاص رسم پوری کرنے کے بعد کاوا کے پودے کی جڑوں سے بنائی گئی ایک انوکھی ڈرنک پلائی جاتی ہے، جس کو ایک پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری رسم پوری کرنے کے بعد نین میڈول کی آتمائیں حملہ نہیں کرتی۔ جنگل میں جانے کے بعد بھی نین میڈول کو پوری طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ مینگرووز اور ان کی جڑوں نے یہاں بنے اسٹرکچرز کو پوری طرح چھپایا ہوا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچ چھپا یہ ہے یہاں کا سب سے بڑا اسٹرکچر، جس کو 800 سال پہلے پتھروں کے بڑے بڑے پلرز کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ خاص پتھر باسالٹ راک کہلاتا ہے، جو لاوا کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایک ایک پتھر کا سلیب کم سے کم بھی 5 ٹن وزنی ہے، یعنی قریب 4 سیڈان گاڑیوں کے برابر۔ پر یہاں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلوز تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن آج کل کی ایڈوانسڈ مشینری کی مدد سے اٹھانا بھی کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ تو سوچیں یہ کام 800 سال پہلے پیسیفک اوشن کی ویرانیوں میں کیسے کیا گیا ہوگا۔ اس پہیلی کی دلچسپی گیزا کے پیرامڈز اور ایسٹر آئلینڈز میں بنے پتھروں کے اسکلپچر سے ہرگز کم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کا سارا ایریا صرف کورل ریف اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے پتھر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر آخر یہ پتھر لائے کہاں سے گئے اور ان کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا؟ لوکلز کے بیچ کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کام جادو کی مدد سے کیا گیا تھا، پر اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ جاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں کی کوئی ریٹن ہسٹری ہے اور نہ ہی ایویڈنس، صرف کہانیاں ہیں جو صدیوں سے چینج ہوتی آ رہی ہیں۔ اس پورے شہر کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں کے مینگرووز کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ فزیکلی یہ کام تو پاسبل نہیں، اسی لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیڈار اسکیننگ ڈیوائس کو ڈرون میں انسٹال کر کے اس پورے ایریا کی اسکیننگ اسٹارٹ کی گئی۔ لیڈار کی ویوز درختوں کے بیچ میں سے تو گزر سکتی ہیں، لیکن ٹھوس پتھروں سے ٹکرا کر واپس لیڈار ڈیوائس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ لیڈار کے اس ڈیٹا کی مدد سے اب اس پورے ایریا کا ایک 3D ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ لیڈار اسکین کمپلیٹ ہونے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا اس نے اس پورے ایریا کے چھپے ہوئے اسٹرکچرز کا ایک شاندار منظر پیش کیا۔ یہاں درختوں کے نیچے چھپے قریب 90 اسٹرکچرز ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس میں ریزیڈینشل کمپلیکسز، ٹیمپلز اور ریچول پلیسز بھی تھیں۔ ایک چھپے ہوئے ریچول اسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا تو اس میں 800 سال پرانا سکاؤ پاؤنڈنگ اسٹون ابھی بھی موجود تھا، وہی پتھر جس پر کاوا کی جڑوں کو رگڑ رگڑ کر سکاؤ نامی یہ ڈرنک آج بھی بنائی جاتی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ اصل میں ہر ایک اسٹرکچر ایک الگ مین میڈ آئلینڈ پہ بنایا گیا ہے، اور ان تمام آئلینڈز کے گرد بڑے بڑے پتھروں سے آرٹیفیشل سی وال بھی بنائی گئی تھی تاکہ سمندری لہروں سے بچا جا سکے۔ کیا یہ کوئی سپر ہیومنز تھے یا پھر واقعی یہ کام آتماؤں یا جادو کی مدد سے کیا گیا تھا؟ بے شک چھوٹے ہی صحیح، لیکن مین میڈ آئلینڈز وہ بھی اس دور میں بنانا واقعی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف آج کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دبئی کے ورلڈ آئلینڈز واپس سمندر کی نظر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف نین میڈول میں بسنے والے 800 سال پہلے مین میڈ آئلینڈز کا پورا شہر بنائے بیٹھے تھے۔
आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि नैन मेडोल के तमाम स्ट्रक्चर्स में लगे बसाल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। ये इतना ही वजन है जितना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का होता है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेट ट्रेन जो कि 8 किलोमीटर लंबी थी, ऐसी 8 ट्रेन्स का वजन नैन मेडोल के स्ट्रक्चर्स के वजन के बराबर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में बसाल्ट रॉक यहाँ आया कहाँ से? पोम्पी आइलैंड की दूसरी साइड पे करीब 18 किलोमीटर दूर बसाल्ट रॉक की एक क्वेरी तलाश की गई और वो भी दरख्तों ने छुपाई हुई थी। 150-200 फीट ऊंची क्वेरी पे चढ़कर देखा गया तो वहाँ हैरत अंगेज तौर पे अभी तक बसाल्ट रॉक के स्लैब्स मौजूद थे जो शायद किसी वजह से यहीं पड़े रह गए। इन स्लैब्स पर धुएं और राख के निशानात पाए गए जिससे ये जाहिर होता है कि इनके बीच में आग लगाकर ऊपर पानी डाला जाता था जिससे बसाल्ट रॉक स्लैब्स की सूरत में क्वेरी से अलग हो जाते थे। पैसिफिक ओशन में 800 साल पुराने मैन मेड आइलैंड्स की पहेली का कुछ हिस्सा तो सॉल्व हो चुका था। अब बारी थी ये जानने की कि इन पत्थरों को क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैन मेडोल तक कैसे ले जाया जाता था। जैसा कि आपने पहले जाना कि एक एक पत्थर 5 टन से 70 टन तक वजनी है। इतना ज्यादा वजन पोम्पी आइलैंड के बीच से ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टोन क्वेरी और नैन मेडोल के बीच ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोके रखा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहाँ से किसी तरह इन पत्थरों को ओशन तक पहुँचाया जाता था और फिर आइलैंड की दूसरी साइड तक किसी बोट में रखकर पूरा गोल घूमकर नैन मेडोल तक पहुंचाया जाता था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए नैन मेडोल के साथ सी फ्लोर को सोनार स्कैनिंग से सर्च किया गया। वहां 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स स्कैन हुए जो शायद किसी भी तरह सी फ्लोर का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मालूम पड़ा कि कुछ बसाल्ट रॉक के पिलर्स ओशन के फ्लोर पर भी मौजूद थे जो शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान समंदर में गिर गए थे। ये पिलर्स इस बात का सबूत हैं कि नैन मेडोल तक इतने भारी पत्थर समंदर के जरिए ही लाए जाते थे। नैन मेडोल पर रिसर्च के दौरान हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। रिसर्चर्स का ख्याल है कि अगर यहाँ रहने वाले उस दौर में भी इतने भारी पत्थरों को समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर सकते थे तो इसका मतलब है कि वो दूसरे आइलैंड्स पर भी गए होंगे। पोम्पी आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर एंड अटोल नामी आइलैंड का जायजा लिया गया। वहां पर भी कई मकामात पर बसाल्ट रॉक के पिलर्स और ढेर सारे सकाउ स्टोन्स नजर आए। यानी ये कोई मामूली लोग नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग थे जो 800 साल पहले भी समंदरी लहरों का मुकाबला करके हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस की टीम ने पोम्पी आइलैंड का मजीद जायजा लिया तो उन्हें एक स्टोन आर्ट की साइट नजर आई जहां पत्थरों पर मुख्तलिफ कार्विंग्स हो रखी थी। अब ये कार्विंग्स 800 नहीं बल्कि करीब 2000 साल पुरानी है जिनमें एक अनोखा सिंबल भी तराशा हुआ दिखाई दिया। हैरत की बात यह है कि ऐसा ही सेम सिंबल 3600 किलोमीटर दूर आज के न्यू कैलेडोनिया में भी देखा जा चुका है। यानी ये सिंबल जिस किसी ने भी बनाया था उनके लिए समंदरी सफर बच्चों का खेल था। इतना बड़ा सफर बगैर जीपीएस और एडवांस्ड इक्विपमेंट के करना और कई सदियों पहले मैन मेड आइलैंड्स और उसके ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना ये जाहिर करता है कि यहाँ उस दौर की रूलिंग एलीट रहती थी। पर अभी तक ये किसी को भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर ये आखिर चले कहाँ गए। क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर उनको समंदर निगल गया? ये तो हुई जानकारी की बात और अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब ये कि एक छोटा सा काम जो आपको करना है और वो ये है कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तारीफ करनी है बेझिझक लिखिए। कोई आइडिया है, सजेशन है या कोई और सवाल है इसी से जुड़ा या कोई और सवाल तो वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप सभी के कमेंट्स होते हैं हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन और ये हमेशा हमें मोटिवेट करता है आपकी जानकारियों को वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने का। सो इसमें कोई कमी बेसी नहीं, नो कंजूसी। रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। उसके लिए 2 काम लगे हाथ कर दीजिए। एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी टेंशन खत्म। बाकी काम हम करेंगे, यानी कि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।